Hi everyone, welcome back to a new video. In this video we are going to a new lesson. And the title of the lesson is The Boy Who Drew Cats. Japanese writer Hasegawa Takejiro എഴുതിയ The Boy Who Drew Cats എന്ന 8th standard English storyയാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. I hope that you enjoyed the last lesson, The Mysterious Picture, written by Charles D. Coster. Charles D. Coster എഴുതിയ The Mysterious Picture എന്ന സ്റ്റോറി എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു, എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. In Mysterious Picture, we came across an artist, a painter. What was his name? Yeah, Till Ullenspiegel. And in this story, we come across another painter. And the painter is a boy. The Mysterious Picture എന്ന സ്റ്റോറിക്കകത്ത് ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെയിന്ററിന്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ The Boy Who Drew Cats എന്ന സ്റ്റോറിക്കകത്ത് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി പെയിന്ററിന്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് സ്റ്റോറി ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ജപ്പാനീസ് ഫോക്ക് ടെയിൽ. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ സ്റ്റോറി ഒരു ജപ്പാനീസ് നാടോടി കഥയാണ്. Now let's go to the story. I will read the story first and after that I will explain. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യം സ്റ്റോറി വായിക്കും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. അതിനുശേഷം സ്റ്റോറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവാം നമുക്ക്. Let's start the story. A long time ago in a small country village in Japan, there lived a poor farmer and his wife who were very good people. They had a number of children and found it very hard to feed them all. The elder son was strong enough when only 14 years old to help his father, and the little girls learned to help their mother almost as soon as they could walk. കഥകളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥ തുടങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സ്റ്റോറിയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. A long time ago in a country village in Japan there lived a poor farmer and his wife, and they were very good people. പണ്ട് long time ago in a country village in Japan, ജപ്പാനിലെ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ there lived a farmer and his wife. അവിടെ ഒരു കർഷകനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും താമസിച്ചിരുന്നു. And they were very good people. അവർ രണ്ടുപേരും വളരെ നല്ല ആളുകളായിരുന്നു. They were very good people. They had a number of children and found it so hard to feed them all. അവർക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. And they found it very hard, very difficult to feed them all. അവരെ എല്ലാവരെയും തീറ്റിപ്പോറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കർഷകനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെയും സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം പ്രയാസമായിരുന്നു. The elder son was strong enough when only 14 years old to help his father. അവരുടെ മൂത്ത മകൻ 14 വയസ്സായപ്പോഴേക്കും അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു? He began to help his father in his works. അവന്റെ അച്ഛനെ ജോലിയിലൊക്കെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ആരംഭിച്ചു. He was a strong boy. അവൻ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയ കുട്ടിയായിരുന്നു, മൂത്ത കുട്ടി. അവൻ 14 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും അവന്റെ അച്ഛനെ ജോലിയിൽ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ആരംഭിച്ചു. And the little girls, they learned to help their mother as soon as they could walk. അവരുടെ ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ അവർ നടക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോഴേക്കും എന്തു ചെയ്തു? അവരുടെ അമ്മയെ ജോലിയിൽ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. അപ്പം മൂത്ത ആൺകുട്ടി 14 വയസ്സായപ്പോഴേക്കും അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവന്റെ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ നടക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോഴേക്കും വളരെ കുഞ്ഞിലെ അമ്മയെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ആരംഭിച്ചു. But the youngest child, a little boy, did not seem to be fit for hard work. He was very cleverer than all his brothers and sisters, but he was quite weak and small. And people said he could never grow very big, so his parents thought it would be better for him to become a priest than to become a farmer. They took him with them to the village temple one day and asked the good old priest who lived there if he would have the little boy for his acolyte and teach him all that a priest ought to know. The farmer and his wife had a youngest child. He was a little boy and he did not seem to be fit for hard work. ഫാമർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്കും ഏറ്റവും ഇളയ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരിക്കും. He was small. അവൻ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. And he did not seem to be fit for hard work. പക്ഷെ അവനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവനൊരു ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശരീരപ്രകൃതിയിലുള്ള കുട്ടി ആയിരുന്നില്ല. He was very clever.
cleverer than all his brothers and sisters, but he was too weak and too small. And people began to tell that he could never grow big. ഈ കർഷകന്റെ ഇളയ കുട്ടി വളരെ ചെറുതായിരുന്നെങ്കിലും he was clever. അവൻ വളരെ ക്ലവർ ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര ബുദ്ധിശാലിയായിരുന്നു. cleverer than all his brothers and sisters. അവന്റെ ബ്രദേഴ്സിനെക്കാട്ടിലും സിസ്റ്റേഴ്സിനെക്കാട്ടിലും എല്ലാം വളരെയധികം ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടി. ബട്ട് ഹി വാസ് ടു വീക്ക് ആൻഡ് ടു സ്മോൾ. പക്ഷെ അവൻ വളരെ ക്ഷീണിതനും വളരെ ചെറുതുമായിരുന്നു. ആൻഡ് പീപ്പിൾ ബിഗാൻ ടു ടെൽ ദാറ്റ് ഹി കുഡ് നെവർ ഗ്രോ ബിഗ്. ഇവൻ ഒരിക്കലും വലുതാവില്ല, ഇവനിങ്ങനെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക എന്ന് ആളുകൾ പറയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. സോ ഹിസ് പാരന്റ്സ് തോട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഫോർ ദിസ് ബോയ് ടു ബിക്കം എ പ്രീസ്റ്റ് than to become a farmer. അങ്ങനെ അവന്റെ പാരന്റ്സ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു, ഇവനൊരു ഫാർമർ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? he should be physically fit and he should be able to work hard. ഇവൻ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം ഫിസിക്കലി, പാടത്ത് പണിയെടുക്കാനുള്ള നല്ല ശക്തിയുള്ളൊരു ആളാവണം ഇവൻ. പക്ഷെ ഇവൻ അങ്ങനെ ആവില്ല എന്ന് ഇവനെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. സോ ഹിസ് പാരന്റ്സ് തോട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഫോർ ഹിം ടു ബിക്കം എ പ്രീസ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവനൊരു പ്രീസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു പുരോഹിതനാവുന്നതാണ് ഇവനൊരു കർഷകനാവുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് എന്ന് ഇവന്റെ പാരന്റ്സ് ചിന്തിച്ചു. They took this little boy to the village temple and asked the good old priest who lived there if he could make this little boy his acolyte and teach them everything that a priest ought to know. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇവന്റെ പാരന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇവനെയും കൂട്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ടെമ്പിളിലേക്ക് പോകുന്നു. ടെമ്പിൾ പറഞ്ഞാല് ഒരു മൊണാസ്ട്രി, ഒരു ആശ്രമമായിട്ടൊക്കെ കരുതുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധ ഭിക്ഷുക്കളൊക്കെ അല്ലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആശ്രമം പോലെയുള്ള സ്ഥലം. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ടെമ്പിൾ എന്ന രീതിയിൽ കാണേണ്ട ഒരു മൊണാസ്ട്രി പോലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഇവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. And there was the old priest and his parents asked the priest if he could take this boy as his acolyte. അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് വളരെയധികം പ്രായം ചെന്ന ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ഒരു സന്യാസിയായിരുന്നു, ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നു. അയാളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പാരന്റ്സ്, ഇവരുടെ മകനെ, ഈ കുട്ടിയെ അവിടുത്തെ അക്കോലൈറ്റ്, അങ്ങയുടെ അക്കോലൈറ്റ് ആക്കാൻ സാധിക്കുമോ? അക്കോലൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈപ്പിൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ടീച്ച് ഹിം എവറിഥിങ് ദാറ്റ് എ പ്രീസ്റ്റ് ought to know. ഒരു പ്രീസ്റ്റ്, ഒരു പുരോഹിതൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവനെ താങ്കൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമോ എന്ന് ആ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത്, ആ പ്രീസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് ഇവന്റെ പാരന്റ്സ് പോയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു. The old man spoke kindly to the lad and asked him some hard questions. So clever were the answers that the priest agreed to take the little fellow into the temple as an acolyte and to educate him for the priesthood. The boy learned quickly what the old priest taught him and was very obedient in most things, but he had one fault. He liked to draw cats during study hours, and to draw cats even where cats ought not to have been drawn at all. The old man spoke kindly to the lad and asked him some hard questions, and very clever were the answers. So the old priest, he is called as kind. വളരെ ദയാലുവായിട്ടുള്ള, വളരെ കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഓൾഡ് മാൻ, ആ പ്രീസ്റ്റ്, he asked the lad some hard questions. Lad means boy. ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പ്രീസ്റ്റ് വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള, വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു. സോ ക്ലെവർ were the answers that the priest agreed to take the boy as his acolyte. അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ, those answers were very clever. വളരെയധികം ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ആ കുട്ടി, വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ആൻസേഴ്സ് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ priest agreed to take this boy as his acolyte. ആ കുട്ടിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിസൈപ്പിൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് എടുക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നു. And to educate him for the priesthood. ഈ കുട്ടിയെ പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള, പൗരോഹിത്യത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള, ഒരു പുരോഹിതന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എല്ലാ അറിവും ഈ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാം എന്നും പ്രീസ്റ്റ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. The boy learned everything very quickly and he was obedient in most of the things. പ്രീസ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കുട്ടി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ, വളരെ ക്വിക്കായിട്ട്, കാരണം അവൻ വളരെയധികം
ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്. സോ ഹി ലേൺ എവറിഥിങ് വെരി ക്വിക്ലി. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ഹി വാസ് ആൻ ഒബീഡിയന്റ് ചൈൽഡ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ്. ഒരുവിധ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആ കുട്ടി വളരെയധികം ഒബീഡിയന്റ് ആയിരുന്നു, നല്ല അനുസരണയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു. ബട്ട് ഹി ഹാഡ് വൺ ഫാൾട്ട്. പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. What was that? He liked to draw pictures of cats during study hours. And he drew pictures where no pictures are supposed to be painted. അവൻ പഠിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ തന്റെ പഠനവേളയ്ക്കിടയിൽ പൂച്ചകളുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. And he drew pictures where no pictures are supposed to be drawn at all. തന്റെ സ്റ്റഡി ടൈമിനിടയ്ക്ക്, തന്റെ പഠനവേളയ്ക്കിടയിൽ കുട്ടി പൂച്ചകളുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ പൂച്ചകളുടെ ചിത്രം ഒരിക്കലും വരയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്തിടങ്ങളിലെല്ലാം അവൻ പൂച്ചയുടെ ചിത്രം വരച്ചു വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. Whenever he found himself alone, he drew cats. He drew them on the margins of the priest's books and on all the screens of the temple and on the walls and on the pillars. Several times the priest told him this was not right, but he did not stop drawing cats. He drew them because he could not really help it. He had what is called the genius of an artist, and just for that reason he was not quite fit to be an acolyte. A good acolyte should study books. Whenever he found himself alone, he drew pictures of cats. എപ്പോഴൊക്കെ ആ കുട്ടി തനിച്ചായിരുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ അവൻ പൂച്ചകളുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. He drew the pictures of cats on the margins of the books given by the priest, and on the screens and the walls and on the pillars of that temple. Wherever he was able to find a place, he began to draw the pictures of cats there. എല്ലായ്പ്പോഴും പൂച്ചകളെ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോബി. അങ്ങനെ വരച്ച് വരച്ച് അവസാനം പ്രീസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വേദപുസ്തകങ്ങൾ, ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ മാർജിനിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവൻ പൂച്ചകളുടെ ചിത്രം വരച്ചു വെക്കും. കൂടാതെ ആ ടെമ്പിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചുമരുകളിലും സ്ക്രീനുകളിലും അവിടുത്തെ പില്ലേഴ്സിന് മുകളിലും അങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ പൂച്ചകളുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തില് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ ബോയ് എന്ത് ചെയ്യും, പൂച്ചകളുടെ ചിത്രം വരച്ചു വെക്കാൻ തുടങ്ങി. Several times the priest told him that this is not right. You are not supposed to draw the pictures of cats anywhere. കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പ്രീസ്റ്റ് ഒരുപാട് വട്ടം പറഞ്ഞു, നീ ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിൽ പൂച്ചകളുടെ ചിത്രം ഇങ്ങനെ കണ്ണ് കണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും വരച്ചു വെക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു. But he did not stop drawing pictures of cats. പക്ഷെ കുട്ടി പ്രീസ്റ്റ് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും പൂച്ചയുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് മാത്രം നിർത്തിയില്ല. He drew the pictures because he could not help it. അവൻ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു, കാരണം ചിത്രം വരയ്ക്കാതിരിക്കാൻ അവനെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പറ്റില്ലായിരുന്നു. He had what is called the genius of an artist, and for that reason he was not fit to be an acolyte. An acolyte is supposed to learn religious texts and books. ഈ കുട്ടിക്കുള്ളിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? There was the genius of an artist. വലിയൊരു കലാകാരൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ കഴിവ്, നല്ല ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ളൊരു കഴിവുള്ള അങ്ങേയറ്റം ജീനിയസ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ആ ബോയ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ആവാൻ യോഗ്യനായിരുന്നില്ല. കാരണം ഒരു പ്രീസ്റ്റ് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുകയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അതിനകത്തുള്ള മന്ത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അത്തരത്തിലെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടേ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ആവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ ബോയോ ഇവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ കഴിവ് കാരണം, ദ ജീനിയസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ഇവൻ. അവന്റെ ആ ഗിഫ്റ്റ് കാരണം, അത്തരത്തില് വരയ്ക്കാനുള്ള അവന്റെ കഴിവ് തന്നെ അവൻ ഒരിക്കലും എന്താവാൻ യോഗ്യനായിരുന്നില്ല, ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ആവാൻ യോഗ്യനായിരുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ അവനൊരു വലിയ പെയിന്റർ ആയേക്കാം, പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവനൊരു നല്ല പ്രീസ്റ്റ് ആവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. കാരണം റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനൊന്നും അവനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. One day after he had drawn some very clever pictures of cats upon a paper screen, the old priest said to him severely, "My boy, you must go away from this temple at once. You will never make a good priest, but perhaps you will become a great artist. Now let me give you a last piece of advice, and be sure you never forget it. Avoid large places at night, keep to small." One day, the boy drew some clever pictures on the paper screen in that temple, and the priest called the boy and told him that you will never become a good priest. You may become a great artist,
or you can never become a good priest. So you should leave from here. You should go away from here. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പ്രീസ്റ്റ് കുട്ടി ഒരുപാട് മനോഹരമായുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ആ ടെമ്പിളിൽ വരച്ച ശേഷം പ്രീസ്റ്റ് അത് കണ്ടിട്ട് കുട്ടിയെ വിളിക്കുന്നു. അത് കണ്ടിട്ട് കുട്ടിയെ വിളിച്ച ശേഷം പ്രീസ്റ്റ് പറയാണ്, യു മേ ബിക്കം എ ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വൺ ഡേ, ബട്ട് യു വിൽ നെവർ ബിക്കം എ പ്രീസ്റ്റ്. നീ ഒരു പക്ഷേ നാളെ വലിയൊരു ചിത്രകാരനായേക്കാം, പക്ഷെ ഒരിക്കലും നല്ലൊരു പ്രീസ്റ്റ് ആവാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. സോ യു ഷുഡ് ലീവ് ദിസ് പ്ലേസ് അറ്റ് വൺസ്. അതുകൊണ്ട് നീ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പോവണം, ഈ സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് പോവണം. നിനക്ക് നല്ലൊരു പ്രീസ്റ്റ് ആവാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല എന്ന് വളരെ പരുഷമായിട്ട് കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു. ആൻഡ് ഹി സേസ്, നൗ ലെറ്റ് മീ ഗിവ് യു എ ലാസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് നെവർ ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ് അറ്റ് നൈറ്റ്, കീപ് ടു സ്മോൾ. അങ്ങനെ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് നിന്റെ അടുത്ത് അവസാനമായി ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, അവസാനമായിട്ടൊരു അഡ്വൈസ് തരാനുണ്ട്. വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ്? അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ് അറ്റ് നൈറ്റ്, കീപ് ടു സ്മോൾ. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വലിയ സ്ഥലങ്ങൾ, വലിയ വലിയ പ്ലേസസ് ഒഴിവാക്കുക, ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടുക എന്നതായിരുന്നു പ്രീസ്റ്റിന്റെ അഡ്വൈസ്. The boy did not know what the priest meant by saying avoid large places, keep to small. He thought and thought while he was tying up his little bundles of clothes to go away. But he could not understand those words, and he was afraid to speak to the priest anymore, except to say goodbye. The boy did not know what the priest meant by avoid large places at night and keep to small. But he had no courage to ask him what was that he meant by saying that. So when he was tying up the bundle of things to take away from there, he thought and thought again and again. But he had no courage to ask him except to say goodbye. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലാസ്റ്റ് അഡ്വൈസ്, അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ്, കീപ് ടു സ്മോൾ. വലിയ വലിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ഥലങ്ങളിൽ രാത്രി കിടക്കുക എന്നുള്ള ആ അഡ്വൈസ് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്നൊന്നും കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവൻ തന്റെ ഭാണ്ഡങ്ങൾ കിട്ടി ശരിയാക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കും പ്രീസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറയാനുണ്ടായ കാരണം. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി അതിന്റെ മീനിങ് ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവസാനമായിട്ട് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. സോ ഇത്രയും ഭാഗം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക, നന്നായിട്ട് സ്റ്റോറി വായിക്കുക. വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ദ സ്റ്റോറി ഇൻ പാർട്ട് 2 വീഡിയോ. പാർട്ട് 2 വീഡിയോക്കകത്ത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറിയുടെ ബാക്കി ഭാഗം പഠിക്കുന്നതാണ്. സോ സീ യു, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.